نمشي بجامع الرسول سنة الخبر وجامع العظيم وشهد الصديق بجاهد العالم صلى سير الفاتحة وبالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد أشرف بدر في الكون أشرف يا رب صل على محمد أكرم داعي يدعو إلى الحق يا رب صل على محمد المصطفى صادق المصدق يا رب صل على محمد أحد الورى منطقا وأصداق يا رب صل على محمد أفضل من بالتقى حقا يا رب صل على محمد من بالسخاء والوفاء تخلى يا رب صل على محمد واجمع من الشمل ما تفرق يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب صل على محمد واجمع من الشمل ما تفرق يا رب صل على محمد يا رب صل على محمد واصلح وسهل المخرج تعود يا رب صل على محمد يا رب يا رب صل على محمد واقطع من الخير كل مراد يا رب صل على محمد يا رب صل على محمد ولي ومن بالذي تعلق يا رب صل يا رب صل على محمد ولي ومن للحبيب يعشق يا رب
يا رب صل على محمد وآل حبل النبي توكل يا رب يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله القوي سلطانه الواضح برهانه المبسوط في الوجود كرامه وإحسانه تعالى مجده وعظم شانه خلق الخلق بحكمة وطوى عليها علما وبسط لهم من فائد المنة ما جرت به في أقداره القسمة وأرسل إليهم أشرف خلقه وأنجم عبيده رحمة تعلقت إرادة الذي يكون بخلق هذا العبد المحبوب فانتشرت آثار شرفه في عوالم الشهادة والغيوب وما أجل هذا المن الذي تكرم به المنان وما أعظم هذا الفضل الذي برز من حضرة الإحسان سورة كاملة وحرف هيكل المحمود وتعكرت بوجودها أبناء الوجود ودرست برد العوالم بالتراضي التقريب اللهم صل وسلم اشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم تجد الحق في عالم قدسه الواسع تجري انقضى بانتشار فضله بالقريب والشاسع وله الحمد الذي لا تنحصر أفواهه بالأعداد ولا يمل تكراره بكثرة الأعداد حيث أبرز من عالم الإمكان صورة هذا الإنسان ليتشرف بوجود الثقلان وتنتشر أسراره في الأكوان فما من سر الصلاة والمنيب إلا من صواب فضل الله على هذا الحبيب يا قلبي سرور قد
فسبحان الذي أبرز من حضرة الامتنان ما يعزف عن وصفه اللسان ويحال بتعقل معانيه الجنان انتشر منه بعدد البطون والدهور ما ملك الوجود الخلق ينور فتبارك الله من إله كريم
بشرتنا آياته في ذكر الحكيم ببشارة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنيتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فما وجدوا هذه البشارى وتلقها بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم اللهم صل والتسليم على سيدنا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبارك عليه واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له شهادة تعلم بها اللسان أما تضمنه الجنان من التشريك بها والعصيان تثبت بها في صدور الإيمان وتدور على حق اليقين من ذلك الإنسان وتسليمه السوائل واشهد ان سيدنا محمدا عبده الصادق في قوله وفعله والمبلغ لله امر التوحيد لخلقه بالقلب والمسجد أبدا أرسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا فبلغ رسالة وأدى الأمانة وعلى الله به وسلم كثيرا فكان في سنة الجهل المستبصرين سرته وما فما أعظمها من منة تكرم الله بها على البشر وما أوسعها من نعمة انتشر سرها والنور اللهم صل وسلم بأجل صلوات وأجمالها وازكى التهيئ وأوسعها على هذا المكان الذي وحده الأولياء وبرز فيها بحكمة الكمال وقام بحق الربوبية في خواتيم خدمة لله وأكمل عليه غاية الذكر صلاة تسيرها روح المصلي عليه فينبسط في قلبه نور سر تعلقه بربه ويكتفي بنعم الله في حزبه وعلى آله وصحبه الذين اتقوا سوة المجد بقربه وتفاءلوا إلى سلام التسليم وحبه ما أثر القرون بمسجد راه المسجد اللهم صل وسلم وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله أما بعد فلما ضاقت إرادة العلم الكريم بظهور أسرار تخصيص للبشر الكريم بتكريم وتكريم نفذت القدرة الباهرة بالنعمة واسعة والمنة الغامرة فانقلبت بينة تصوير في العالم المطلق الكبير عن جمال مشهود بالعلم هذا الوصف الكمال المطلق والحسن التام والزين فتنقل ذلك الجمال الميمون في الأسلام الكريمة والبطن فما عنصر بالذمة إلا وقمت عليه من الله نعمة
وهو القمر التام الذي يتنقل في البروج ليتشرف به موطن استقراره وموضع خروجه وقد كانت الأقدار أملية بما قضت وأظهرت من سر هذا النور ما أظهرت وخصصت به من خصصت وكان مستقره بالأصناف الفاخرة والأرحام الشريفة الطاهرة حتى ترتفع بشهادتي بشرا لا كالبشر ونورا حير أفضل ظهور وبهر وضعنفت المكره بهذه القلوب بأن يركب في هذا الإخلاص فهو لديه من عجائب ذلك النور معروف وإن كانت الأرسل لا تأتي بعشر أوصاف ذلك الموصوف تشريفا للسامعين من خواص المؤمنين وترويحا للمتعلقين بهذا النور المبين وإلا فأنا تعرف الأقلام عن شؤون خير الأنام ولكن هداني إلى تدوين ما حفظته من شيار الأشراف المخلوقين وما أكرم الله به في مولده من الفضل الذي عم العالمين وبقيت آيته في الكون منشورة على مر الأيام والشهور والسنين داعي عبدك بهذه الحضرة الكريمة ولاعب تصوفي إلى السماع أوصافها العظيمة ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع ويدخلني في شفاعة هذا النبي شافع ويدرح حالي بروح ذلك النعيم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد قرأنا في ضحى ونسوف يعدي قرأنا في ضحى ونسوف يعطي فصر قلوبنا ذاك العطاء فصر قلوبنا ذاك العطاء وأحسن منك لم طابت عيني وأحسن منك لم طابت عيني وأجمل منك لم تلد النساء وأجمل منك لم
حاشاك يا رسول الله ترضى حاشاك يا رسول الله ترضى وفيما يعذب أهل يساق وفينا ما يعذب أهل يساق أريد مبارأ من كل عيب أريد مبارأ من كل عيب كأنك قد هديت كما تشاء كأنك قد هديت كما تشاء نبي هاشمي أبتحي نبي هاشمي أبتحي شمائله سماحة ووفاء شمائله سماحة ووفاء اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله فحين ذرنا وضع هذا الحديث أعلنت السماوات والأرض ومن فيهن بترحيب وأنظر جود الله على أهل الوجود التزيين وألسنة الملائكة بتبشير للعالمين تعالى سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا سيدي يا رسول الله يا من له وجاه عند الله
ولقد هذا المصدور يبرز نورنا في عالم الظهور فرق كل نور وقد حق الحب على ما تتطلب عليه نعمه من خواص الامه اي الطاعه وضعه الامه لكن سبيلنا المسعود ومشاركه لها في هذا الصفات الممدود فحضرت نبي الله سيدة مريم وسيدة آسيا ومرهم الفنان وقسم الله له من الشرف بالنسبة الوافية والفضل الذي يتفضل على وجود هذا القول وانفلق سبح الكمال من النور عن أموت وفرز الحامد المحمود وزعنا لله بتعظيم والسجود صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول
Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Alhamdulillah, sama-sama kita bacakan pembacaan suratul Yasin, dengan bacaan zikir tahlil dan tahmid, dengan jauh dengan bacaan kisah Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga bacaan-bacaan yang kita baca tadi senantiasa pahalanya zikir tahlil dikhususkan untuk almarhumah Ibu Umur Yati binti Prof. Semoga Allah Subhanahu wa taala menghidupnya dan diberikan pikiran maghfirah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan salawat-salawat yang kita baca mudah-mudahan bertambahnya rasa cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diucapkan selamat datang kepada Tuan Guru kita, Dr. Bapak Kiai Haji Fakhruddin Syafa'adzani. Bersama kita doakan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan kepada beliau, Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan beliau, Allah Subhanahu wa taala tetap istiqomahkan beliau untuk bisa mengajarkan yang baru kepada kita semua. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka dari itu sama-sama kita simak, kita dengarkan mau'izah hasanah yang akan disampaikan oleh Tuan Guru kita pada kesempatan malam hari ini berkenaan dengan takziah tahlil mendoakan daripada almarhumah Ibu Nur Hayati binti Baroka, dan sekaligus juga berkemarin juga di Majlis Doa Komitian Masjid kita almarhumah siapa namanya kita kami persilakan sallu ala Muhammad. Lagi ayah anu oke antum umur maafin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah,
Alhamdulillahilladzi akmala lana dinana wa atamma alaina ni'matahu wa radiya lana al-islam dinan. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil 'azim wa huwa asdaqul qailin. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam, mal mayyitu fil qabri illa kal ghariqil mutaghawwis. Al hadis atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadratul muhtaramin yang sama-sama saya hormati dan saya muliakan, para alim ulama, para kiai, para asatidzah sekalian, khusus hadir bersama kita Mukarram Bapak Kiai Haji Hasan Ali, hadir bersama kita Mukarram Bapak Kiai Haji Ahmad Nur Kari, juga ada di sebelah saya Ustaz Ahmad Maftuh Hafiz, dan juga para asatidzah yang lainnya yang mohon maaf tidak disebutkan namanya satu persatu. Ada juga tokoh kita Abuya, dan juga kepada seluruh tokoh yang lainnya yang mohon maaf tidak saya sebutkan namanya tanpa menghormati rasa hormat dan ta'zim saya. Juga kepada keluarga besar dari almarhumah Ibu Nur Hayati bin Munaf. Mudah-mudahan keluarga besar senantiasa Allah berikan limpahan rahmat dan keberkahan. Hadirin sekalian yang mudah-mudahan saya doain terus-terusan Allah Ta'ala senantiasa berikan kekuatan Islam, iman dan ketakwaan di dalam diri kita sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian, ini malam kita kumpul di tempat ini dalam rangka takziah di malam 40 hari daripada almarhumah Ibu Murhayati binti Munaf. Kita mudah-mudahan almarhumah Allah ampunkan dosanya, Allah maafkan segala salah dan khilafnya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah, dan mudah-mudahan Allah Ta'ala jadikan surga sebagai tempat kembalinya. Hadirin sekalian, di hadapan kita banyak guru-guru mulia kita yang lebih pantas untuk berbicara di hadapan. Namun karena saya yang dipaksa, jadi saya minta maaf ya Bapak guru-guru sekalian. Mohon koreksinya nanti kalau emang ada penyampaian saya yang salah dan kurang berkenan. Hadirin sekalian, sungguh kalau kita bicara tentang kematian, tentu tiap-tiap kita mungkin kalau ditanya, kalau emang ada pilihan
buat ngejawab enggak, kira-kira kita pengennya mati berkata. Cuman kan usahanya nggak ada pilihannya gitu, ya. Sebab kita orang dibikin mau nggak mau harus mau, siap nggak siap mesti siap. Inilah kematian hadirin sekalian. Jadi kalau kita hidup ini ya tidak jauh, yang kita tunggu hanya kematian. Ya, makanya kalau sesuatu yang lain tatkala dia akan datang kepada kita, datangnya masih dalam keraguan. Tapi kalau bicara tentang kematian, maka datangnya kematian kepada kita ada di dalam keyakinan. Sampai-sampai dalam ayat Allah Ta'ala berfirman, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Ya. Dan sembahlah olehmu akan Tuhanmu, yakni kita disuruh menyembah Allah Ta'ala. Hatta ya'tiyakal yakin, sampai nanti datang kepadamu yakin. Ada orang mengartikan yakin, ya yakin. Maka pada saatnya dia berhenti beribadah kepada Allah. Orang tanya, aneh lihat-lihat ini udah gak sembahyang lagi sekarang. Jadi sebagaimana sudah datang kepada saya keyakinan. Dia udah yakin sama Allah, bahwasanya Allah sebagai Tuhannya, maka dianggapnya yakin yang dimaksud dalam ayat tersebut, yakin bahwasanya Allah sebagai Tuhannya, udah mantap imannya. Orang kalau mantap imannya, mestinya ibadahnya makin kencang apa makin berhenti? Dia malah berhenti. Ternyata hadirin, hatta ya'tiyakal yakinu di situ, sehingga datang kepadamu yakin. Yakin yang dimaksud ini adalah sesuatu keyakinan yang bakal datang, ya, sesuatu yang bakal datangnya itu kita yakinin tanpa ada keraguan. Maka yang dimaksud al-yakinu di situ al-maut, ya, kematian. Maka sembahlah Tuhanmu sehingga datang kepadamu kematian. Kalau udah mati di situ baru selesai tugas kita untuk urusan ibadah. Kalau udah mati selesai tugas kita. Maka orang yang mati sholat nggak? Enggak, melainkan disolatin. Udah nggak sholat lagi. Apakah orang yang meninggal itu diperintahkan puasa? Tapi kan nggak makan dia. Orang meninggal makan nggak? Kagak, tapi nggak makannya nggak dianggap puasa. Kenapa? Karena puasa mesti niat. Kalau orang meninggal niat kagak? Lah kagak. Udah kagak niat, kagak buka-buka lagi. Gitu. Coba kalau orang meninggal umpama dia nggak makan pagi terus maghrib dia makan lagi. Namanya belum meninggal. Gitu. Hadirin sekalian, kalau kita bicara kematian, maka siapapun seandainya ada pilihan untuk memilih tidak, ya kelihatannya hampir-hampir kita orang nggak bakal mau pilih kematian. Tapi kematian ini bukanlah pilihan, tapi memang sesuatu yang Allah Ta'ala telah tetapkan untuk kita semuanya. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, kullu nafsin dha'iqatul maut. Tiap-tiap jiwa yang pada punya napas itu nanti bakal merasakan yang namanya kematian. Beruntungnya kita orang Islam, hadirin sekalian, Allah Ta'ala tidak hentikan bagian-bagian akhirat untuk kita, walaupun telah terpisah antara jasad dan ruh kita. Walaupun dikatakan qata'a amaluhu, kalau anak Adam itu udah meninggal dunia, terputus amalnya. Makna terputus amalnya itu orang udah meninggal nggak bisa sholat lagi, orang udah meninggal nggak puasa lagi,
Orang meninggal nggak pakai bayar zakat lagi. Malahan ada orang sering bertanya-tanya begini. Kalau lagi datang bulan haji, lempengan bab korban, ada orang tanya begini. Saya pengen korban buat almarhum bapak saya. Saya pengen korban buat almarhumah ibu saya. Bagaimana kira-kira? Nah, di sini ada kiai-kiai guru-guru kita. Dikata kalau memang ada wasiat, jadi kalau memang tanpa wasiat, yang hidup saja dikorbanin. Kenapa sebabnya? Karena korban itu adalah ibadah. Dan ibadah itu perlu kepada niat. Ibadah perlu kepada niat. Terus kalau umpama dia korbanin orang tuanya yang udah meninggal, niatnya bagaimana? Gitu, hadirin. Artinya pada saat itu ya memang urusan daripada ibadahnya terputus, tapi ini nih kebesaran dalam syariat agama Islam pun demikian pahalanya tidak terputus. Pahalanya tidak terputus. Seandainya pahala orang yang sudah meninggal dunia nih dalam syariat agama Islam terputus, kelihatannya kita kumpul malam ini sia-sia nggak? Sia-sia. Kita nih malam kumpul dalam rangka takziah 40 hari wafatnya almarhumah ibunda saudara kita. Ya, tujuannya kan ngedoain. Kalau emang pahala itu terputus, maaf, buat apa kita bikin acara kayak begini? Tidak terputus, hadirin. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Yang mana nanti akan diberikan, dihimpun semuanya, diakumulasi sampai hari kiamat pahala-pahala kita. Pahala kita. Artinya apa? Walaupun orangnya sudah meninggal dunia, kita doain dengan ampunan dosa. Kita kirimkan Fatihah, kita bacakan tahlil, kita bacakan doa wahbah. Belum lagi kita bacakan khatam Quran. Sungguh pahala-pahala itu semuanya nanti akan sampai kepada siapa yang kita niatkan pada saat itu, hadirin. Seandainya kita katakan wali jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat, tambahin al ahya'i minhum wal amwat, kita kirimin tuh buat orang-orang Islam, laki perempuan, orang mukmin laki perempuan yang hidup atau yang sudah mati. Kita mintain ampunan dosa sama Allah. Kira-kira kebagian nggak pada orang yang kita nggak kenal? Kebagian, hadirin. Apalagi disebut namanya secara khusus. Ya, apalagi disebut namanya secara khusus. Ini nih kebaikan dalam syariat agama Islam. Maka kita kumpul di sini, kita doa bersama, kita tujukan ini pahala untuk almarhum atau almarhumah. Faman zuhziha 'anil nar, maka siapa orang yang dijauhkan dari api nerakanya Allah, wa udkhilal jannata, dan dimasukkan ke dalam surganya Allah, faqad faz, maka sungguh orang ini adalah orang yang mendapat keberuntungan, orang yang dapat kemenangan. Maaf, orang itu dikatakan selamat bukan pada saat dia punya rumah yang banyak, bukan pada saat rumahnya megah, bukan pada saat mobilnya mewah, bukan pada saat duitnya banyak sampai koper-koper orang dikatakan itu orang yang selamat, bukan. Justru dikhawatirkan kalau memang karena hartanya yang banyak, tapi tidak sekalipun atau tidak satupun dari hartanya yang menjadi kemanfaatan akhiratnya, hati-hati. Karena urusan-urusan dunia yang dikumpulkan semasa hidupnya
malahan bisa jadi bumerang yang bakal bikin susah buat dirinya. Na'udzubillah. Tapi kalau dunia yang dihimpun oleh dirinya lalu datang kemanfaatan buat akhiratnya, maka pada saat itu dunia adalah tempat terbaik buat dia. Kalau bisa kayak begitu, dunia bakal jadi tempat terbaik buat dirinya. Ya, ni'matid dar ad-dunya. Sebaik-baiknya tempat itu dunia. Loh, kok begitu? Iya, tapi bukan buat semuanya. Liman tazawwada, cuman buat orang yang mau berbekal fiha di dalam dunia itu li akhiratihi, buat akhiratnya. Dunia itu sebaik-baik tempat. Buat siapa? Buat orang yang mau berbekal di dalam dunia untuk urusan akhiratnya. Maka dunia jadi sebaik-baik tempat buat dia. Tapi dikatakan wabi satidar, seburuk-buruk tempat juga dunia. Buat siapa? Liman sara'at, buat siapa orang yang dunia itu mengalahkan dirinya anil akhirati, dari perkara akhiratnya. Kalau urusan dunia yang sedang dihadapin sama dia itu bisa ngalahin kepadanya dari semua urusan akhiratnya, maka dunia itu adalah seburuk-buruk tempat hadirin. Ya, dunia itu seburuk-buruk tempat. Buat siapa? Buat orang yang dunia mengalahkan dirinya dari urusan akhiratnya. Tapi dunia itu jadi sebaik-baiknya tempat. Buat siapa? Buat orang yang bisa berbekal di dunianya ini untuk urusan akhiratnya. Mudah-mudahan termasuk kita orang-orang yang bisa berbekal di alam dunia untuk akhirat kita. Begitu. Maka orang yang dikatakan selamat adalah orang yang dijauhkan dari api nerakanya Allah. Orang yang selamat adalah orang yang dimasukkan ke dalam surganya Allah. Bukan perkara dunia yang jadi patokannya. Dunia kalau nggak ada faedah buat akhirat, maka dunia justru yang bakal bikin susah dirinya. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan tidaklah kehidupan dunia itu melainkan hanya sekedar keindahan, perhiasan, tapi ghurur. Apa ghurur? Nipu. Ya, nipu dunia itu. Makanya ini kalau kita lagi hadir takziah seperti ini, jadikan hadirnya kita dalam urusan takziah biar ada ibrah, biar ada asar yang bisa ngebekasin di hati kita untuk mengambil pelajaran daripada kematian yang sedang kita nanti. Yang kita kan hidup tinggal nungguin mati. Perkara mati timbang siapa yang duluan. Tinggal siapa yang duluan, siapa yang belakangan. Oh, kata yang muda, saya mah masih muda, belum tentu yang muda belakangan. Bisa jadi yang muda duluan. Tapi sama sehat. Emang jaminan orang sehat mati belakangan? Saya pernah menemuin ada orang timbang gara-gara ngopi keselak dikit mati. Begitu. Ya, yang udah ampek tuh ampek. Batuknya sampai ngikit. Gitu. Sampai gini hari udah tua lagi enggak mati-mati. Lah bukan ngapain, tapi ada yang gitu. Artinya mati mah bukan timbang perkara sakit, hadirin. Mati mah bukan timbang perkara tua. Yang muda bisa mati duluan, yang sehat juga bisa mati duluan. Malahan
Urusan mati bukan timbang perkara di orang baik atau orang jahat. Kira-kira nih, kalau kita lihat ada orang mati nih, ada orang mati. Ada orang baik sama orang jahat. Yang paling banyak disumpahin orang cepat mati siapa? Yang jahat. Rupanya yang baik mati duluan. Yang jahat masih panjang umurnya. Bisa jadi husnudzon kita itu orang yang jahat masih ditungguin tobatnya sama Allah Ta'ala. Bisa nggak begitu? Tunggu sampai tua kagak tobat-tobat juga begitu. Ya Allah, nasib jelek buat dia. Karena sebaik-baiknya manusia itu ya yang panjang umurnya dan bagus amal perbuatannya. Seburuk-buruknya manusia, man qala umruhu, yang panjang umurnya, wasa'a amalu, tapi jelek amal perbuatannya. Makanya kalau ada orang umurnya panjang sampai tua tapi perbuatannya jelek. Kalau orang kata tua-tua keladi, makin tua makin jadi. Makin jadinya makin parah gitu. Alhamdulillah, nasib jelek buat dia orang. Mudah-mudahan Allah jauhkan kita dari nasib jelek. Kalau urusan bab kematian, ya, urusan bab kematian, kayak tadi saya sampaikan, kalau ada pilihan, ya, buat mati atau enggak, kira-kira kita pilihnya mana? Kagak. Begitu. Pengen umur sampai 1000 tahun? Hah? Nah, mungkin kalau bisa milih kita mau kali gitu. Hadirin sekalian, itu saya pernah baca dalam kitab An-Nasaihud Diniyah Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Itu beliau kutip satu hadis baginda Nabi Muhammad SAW. Man ahabba liqa Allah, ahabballahu liqa'ahu. Man kariha liqa Allah, karihallahu liqa'ahu. Siapa orang yang senang berjumpa kepada Allah, maka Allah pun senang berjumpa kepada dirinya. Siapa orang yang gak senang berjumpa kepada Allah, Allah juga gedek ngejumpain dia. Gitu. Kira-kira kalau makna hadis ini berjumpa kepada Allah, bagaimana ya maksudnya? Mati. Ya, makna berjumpa kepada Allah itu adalah bil maut, dengan datangnya kematian. Maka pada saat Nabi SAW bersabda dengan hadis ini, Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha itu langsung nanya, langsung menyangkal, langsung menanggapi apa yang Rasulullah sampaikan. Kata Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, ya Rasulullah, kulluna nakrahul maut. Kita semuanya ini benci yang namanya kematian. Bener gak? Jujur dah, bener gak? Kenapa sebab? Karena kematian itu memisahkan seorang kekasih dengan pecintanya. Ya, memisahkan seorang kekasih dengan kecintaannya. Anak yang ditinggal orang tuanya, sedih gak? Sedih gak, girang? Masa di sana ada orang tuanya tinggal girang? Ya tahu. Hadirin, secara anak sama orang tua, ya, yang namanya kehilangan orang tua pasti sedih. Begitupun sebaliknya, ada orang tua kehilangan anaknya, ditinggal mati, anaknya sedih gak? Sedih. Ada istri ditinggal mati lakinya, sedih gak? Agak. Ya, ini kita kan lagi bicara orang baik nih, kita ceritanya kita orang soleh semuanya gitu, jadi jawabannya yang bagus-bagus aja gitu ya. Iya, ada suami tinggal mati bininya, sedih nggak? Sedih, bener. Hadirin sekalian, mati nggak ada yang senang.
Kata Sayyidatuna Aisyah, kulluna nakrahul maut ya Rasulullah. Tiap-tiap kami ini nggak senang kematian. Karena kematian ini memisahkan seorang kekasih dengan kekasihnya. Seorang pecinta dengan kecintaannya. Ya, sampai-sampai itu pernah diriwayatkan Nabi Allah Musa alaihissalam ya wala toma Musa Israel. Itu Nabi Musa pernah nampar malaikat Israel. Hatta yahruja ainahu sampai keluar kedua matanya itu malaikat Israel. Coba bayangin. Bagaimana tamparan Nabi Musa itu kepada malaikat Israel malakal maut sampai matanya malaikat keluar. Kira-kira kenapa sebabnya? Karena pada saat itu Nabi Musa nggak mau mati. Nabi Musa nggak mau mati. Artinya ini secara basyariah masih bisa diterima. Al-basyariah. Manusia, ya secara kemanusiaan ini kadang-kadang hal-hal benci mati masih bisa diterima. Karena Sayyidatuna Aisyah pun menyampaikan itu. Kulluna nakrahul maut. Tiap-tiap kita ini benci kematian. Lalu Nabi lanjutkan dengan sabdanya. Innal mu'mina. Sungguhnya orang mukmin itu idza hadarahul mautu apabila datang kepadanya kematian busyira birahmatillah maka itu kematian datang buat si mukmin bareng dengan kabar gembira adanya rahmat Allah ahabba liqa Allah akhirnya si mukmin itu dia senang berjumpa kepada Allah, dia terima kematiannya sebab si mukmin senang berjumpa kepada Allah, maka Allah pun senang berjumpa kepada si mukmin itu. Wa innal kafira tapi lain cerita kalau kematian ini datang kepada orang kafir. Innal kafira sungguhnya orang kafir idza hadarahul mautu apabila datang kepadanya kematian busyira bil azab itu datangnya kematian bebarengan dengan diberikan kabar adanya azab buat orang kafir. Akhirnya kariha liqa Allah. Orang kafir ini benci berjumpa kepada Allah. Kenapa? Karena tahu kalau dia nanti berjumpa kepada Allah dengan adanya kematian, dia bakal diadab. Sebab itu karihallahu liqa'ahu. Allah pun benci berjumpa sama orang yang gak senang berjumpa kepada Allah. Makanya kita orang Islam kalau meninggal tuh ya disyariatinnya di kuburnya entar-entaran buru-buru. Buru-buru. Kalau orang kafir buru-buru entar-entaran. Lantaran ada yang 3 bulan. Begitu. Bukan apa? Karena memang secara syariatnya mereka tahu. Ya. Nggak mau cepet-cepet. Kenapa? Karena bakal berjumpa dengan azab. Makanya entar-entaran. Rada ogah. Kalau kita orang Islam. Itu pada saat meninggal. Apalagi dia mukmin. Maka yang nungguin dia adalah rahmatnya Allah. Ini yang dinanti-nanti. Hadirin, maka kalau orang tanya, ya, ame mati senang kagak? Ame mati senang kagak? Nah, jangan khawatir jawabnya, kita kan ceritanya orang soleh. Ame mati senang kagak kita? Senang ya. Secara basyariah, ya kemanusiaan, secara manusianya kita, ya kalau kita nggak senang kematian dimaklumin. Kenapa? Ingat karena mati memisahkan seorang kekasih dengan kekasihnya, seorang pecinta dengan kecintaannya. Secara manusiawi kita dimaklumin. Tapi kalau sudah bicara iman, kematian itu adalah hal yang menyampaikan kita berjumpa dengan Allah. Maka tatkala kita ini senang berjumpa dengan Allah, maka Allah pun senang berjumpa dengan kita. Berarti kalau kita ditanya, sampai kematian senang kagak? Hah?
Kita bikin dua kubu aja deh. Secara basyariah dimaklumin, ya, secara basyariah. Tapi kalau sudah bicara tentang iman, maka kita mesti menerima apa yang Allah Ta'ala telah takdirkan untuk kita. Tugas kita sekarang bukan timbang suka atau tidak suka, tapi tatkala kita masih ada di atas dunia, masih ada di atas bumi, jadikanlah dunia yang Allah berikan kepada kita tempat untuk berbekal kepada akhirat kita. Mudah-mudahan Allah berikan taufik yang banyak untuk kita agar kita bisa mengumpulkan bekal yang banyak di dunia ini untuk akhirat kita. Jadi jadikan momen seperti ini sesuatu yang menjadikan adanya athar, ya, yang ngebekasin di dalam hati kita, biar kita makin ingat sampai kematian kita, biar kita makin banyak berbekal sama urusan akhirat kita. Hadirin sekalian, kita doakan ibunda saudara kita, ya, ibunda dari Ustaz Adi Putro, yakni almarhumah Ibu Nurhayati binti Munaf. Kita doain mudah-mudahan Allah Ta'ala ampunkan dosanya, Allah Ta'ala maafkan segala salah dan khilafnya, Allah Ta'ala lapangkan kuburnya, Allah terangkan kuburnya, Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah, dan mudah-mudahan Allah jadikan surga sebagai tempat kembalinya. Mudah-mudahan anak keturunan dari almarhumah Allah jadikan keturunan yang saleh dan salehah semuanya, yang bisa membanggakan almarhumah di alam kuburnya, yang senantiasa bisa menjadi hamba yang taat kepada Allah dan Rasulnya, ya. Dan kita semua mudah-mudahan yang turut hadir kemari jangan khawatir seandainya setelah minuman yang keluar nggak ada kuenya, jangan bersedih, ya. Kenapa? Ini bukan jadi satu penyesalan pada saat kita hadir mendoakan orang yang udah meninggal dunia di antara kita, ya, biar kata nanti nggak ada kuenya, tapi roman-romannya sih udah kecium wanginya, ya, gitu, ya. Namanya gitu. Tapi seandainya nggak ada, jangan menyesal. Kenapa? Sebab begini, siapa orang nih, ya, yang di masa hidupnya rajin ngedoain orang-orang yang udah meninggal dunia di antara mereka, insya Allah nanti pada saatnya dia yang meninggal, orang-orang juga banyak yang ngedoain dirinya. Jangan khawatir, hadirin. Mudah-mudahan Allah Ta'ala kabulkan segala doa-doa dan hajat-hajat kita. Allah mudahkan segala urusan-urusan kita, urusan dunia dan urusan akhirat kita. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bisiri asraril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil wa liwalidayya amin. Biarkan nanti guru kita yang menutup acara ini dengan doa. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maafin ya. Maafin. Jamaah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala, disempurnakan panggilan kita pada malam hari ini. Doa akan oleh guru kita mengucapkan mulia mukarram Kiai Haji Muhammad Ari Karim kepada yang bersilakan. Udah, anak udah tadi. Gini.
صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد اللهم اجعله اوصير وتقبل منا من الجلال العظيم وحلل من سبحنا وبسطنا وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هدية وأوصير ورحمة نازلة وبركة شاملة نهديها بجمال سيدنا وحبيبنا شفينا رسول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه وأزواجه حضرة إخوانه من المرسلين وصحابة أجمعين من رسولنا وحبيبنا محمد سيدنا سيدنا الهدى محمد المعلمي وأصولهم وذريهم وجميع سادتنا المعلمين ثم رواه بشرط صحيحين ومن رشدين ثم رواه أبي ومهدنا وجدتنا وجداتنا وشيخنا وقدوتنا وخصوصا بأنفسهم وإذلال ومجاهدين والخيال بالدمنا ثم إلى رواه والدينا ووالديكم وأمتنا وأمتكم وأمت المسلمين أوصل اللهم ثواب ذلك بين يديه وجرهن ولم يسع وإذا بين يديه اللهم اغفر لها وارحمها وبها وأبوها ولا تحرمنا أجرها تبدلنا بعدها واغفر لنا ولها اللهم اغفر لهم وارحمهم وبهم وأبوها ولا تحرمنا أجرها